안녕하세요. 청명고 2학년 학생 여러분. 지금부터 운동과 건강 5월 넷째 주 첫 번째 강의를 시작하겠습니다. 자, 오늘 주제는 운동과 체력 중에 스포츠맨십 이해하기입니다. 우리가 스포츠맨십은 이야기를 많이 들어봤지만 정확하게 어떤 내용이 스포츠맨십인지 모르는 사람이 많은 것 같아요. 그래서 오늘은 스포츠맨십에 대한 정확한 이야기, 내용, 정의를 설명을 해드리고 우리가 앞으로 운동을 할 때, 스포츠를 즐길 때, 참여할 때 필요한 자세에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 목차로는 첫 번째로는 스포츠맨십의 정의, 스포츠맨십이 무엇인지 쭉 부분 설명을 하고요. 두 번째로는 사례별로 어떤 상황에서 스포츠맨십이 훼손됐거나 어떻게 발휘를 해야 되는지 동영상을 보면서 확인 한번 해보겠습니다. 세 번째로는 이 전체적인 내용을 정리하면서 생각을 한번 정리해 보겠습니다. 그 네 번째 과제 안내하고요. 다섯 번째 자료 출처 안내하고 마치도록 하겠습니다. 자, 스포츠맨십이란 우리가 운동, 스포츠에 참여하는 사람들의 어떤 생각을 말하는 거겠죠. 정의를 본다면 스포츠맨이 지녀야 할 바람직한 정신 자세입니다. 이거는 크게 포함된 내용인데, 그러니까 운동을 참여하는 스포츠맨이 지녀야 할 행동, 또 생각, 또 정신, 이런 바람직한 자세에 대해서 내용입니다. 그런 내용입니다. 자, 스포츠맨십이라는 이 용어는 19세기에 영국에서 처음 사용을 했습니다. 그래서 당시 유럽 최고의 신념이었던 기사도 정신에서 유래가 된 거고요. 그래서 이런 유럽 학교의 교육에 기사도 교육의 실천 정신이 강조되었고, 그러니까 그냥 알고만 있는 게 아니라 아는 것을 실제로 실천하는 그런 정신들이 강조되었고, 이게 학교 교육 과정에 들어오면서 교양이라든지 미덕으로 가르치게 된 겁니다. 자, 이제 첫 번째로, 다음으로는 스포츠맨십을 한번 이해하는 사례별로 설명을 좀 자세히 해줄게요. 자, 스포츠맨십의 첫 번째 내용은 매 경기마다 공정하게 임한다. 그러니까 어떤 경기를 참여할 때는 공정하게 임해야 돼요. 근데 이런 나쁜 행동들을 하는 경우가 있습니다. 첫 번째로는 심판 매수입니다. 그래서 심판을 매수해서 부정한 방법으로 승리하려는 거죠. 그래서 예를 들어서 금전적으로 심판을 돈을 준다거나 다른 금전적으로 매수를 한다거나 아니면 고향이든 학연이든 이런 어떤 친분 관계를 이용해서 부탁해서 야, 우리 편이 좀 이길 수 있도록 좀 우리 심판을 우리한테 유리하게 좀 봐줘, 이런 내용들을 말하는 거예요. 그래서 공정하게 임해야 되는데 이렇게 심판을 매수해서 임하는 경우, 이건 정말 나쁜 행동이겠죠. 자, 두 번째로는 반칙행위입니다. 자, 경기를 하다 보면 어쩔 수 없이 반칙이 이루어지는 경우가 있어요. 근데 경기를 이기기 위해서 아주 알면서도 일부러 하는 그런 비신사적인 행위가 있겠죠. 야구 같은 경우에 사인 훔치기. 그러니까 투수가 포수의 사인을 교류해서 다음에 무슨 공을 던질 건지를 사인으로 이야기를 하는데, 2루에 있는 우리 주자가 그 사인을 몰래 포수의 사인을 훔쳐서 우리 편한테 알려주는 겁니다. 이런 것들은 솔직히 해서는 안 되는 반칙행위이고요. 또 두 번째로는 축구에서 일부러 상대한테 위협을 주려고 겁을 먹게 하기 위해서 아주 심한 태클을 하는 경우, 아니면 보이지 않게 욕을 한다거나 이런 반칙행위를 하는 경우, 이게 아주 비신사적인 행위를 말하겠죠. 자, 세 번째로는 심판의 눈속임입니다. 심판이 보지 않으면 넘어가니까 심판의 눈을 속이고 상대 선수에게 어떤 반칙을 하는 행위가 있겠죠. 그래서 경기에 되게 공정하게 임해야 되는데 이런 잘못된 행위를 하는 경우가 있습니다. 자, 우리가 동영상 한번 시청하겠습니다. 테니스 경기에서 일어났던 사례인데 한번 보도록 하겠습니다. Great honesty from Johnny Murray, because I think he said, I touched the net. The fact that I owned up to it, I think the LTA thought it was quite a good example, really, of having someone like me to be an ambassador for the Fair Play campaign.
I'm Johnny Murray, Wimbledon doubles champion and LTA Fair Play ambassador. I've been brought up to play fairly, and I think respect to the sport really and your opponents and the game. You know, you've got to be truthful and call the players you see it. What happened in the Wimbledon final? There was one point where I hit a volley here, and my racket went and hit the net. It's not allowed, that is it? So I owned up to it. I told the umpire that you know, that I'd done it because the umpire didn't see it. But I ended up losing the point, unfortunately. But luckily enough, we wanted to win the match in the end. It was instinctive, you know. I wouldn't have wanted to win Wimbledon, you know, off a dodgy point like that, gain an advantage through something I knew deep down was wrong or whatever. So no, I wouldn't have regretted it at all. Great honesty from Johnny Murray, because I think he said, I touched the net. The fact that I owned up to it, I think the LTA thought it was quite a good example, really, of having someone like me to be an ambassador for the Fair Play campaign. That is sportsmanship of the highest quality. You see the banner. What does fair play mean to you guys? You know, when you play tennis, Calling the right, on the right decisions, yeah. Anything else? Cheating. Not cheating, yeah. They're not saying it's out when it's in. Okay. Parents are an integral part of the whole team, really. I wouldn't have been able to kind of be a tennis player without their help, really. Parents can, you know, often live their dreams through the children, and in doing so, you know, put quite a lot of pressure on them to, you know, to win matches and to perform well. I think you've got to try and really, you know, stay away from putting so much pressure like that on the kids. For us, it made your win extra special because we were saying to the kids, that's how to behave and that's what you do. And you won, and it shows a good guy come out on top. Yes! Is that in? I think it was in, wasn't it? Yeah. Good serve. Tennis generally has a good record in that, in respecting umpires and lines people. I mean, I think it could always get better. That's why you're doing this kind of initiative. I think the coaching the youngsters to try and instill fair play at a young age. Yeah, I think it comes from them to begin with, and then the personal responsibility after that. I think the key areas are to enjoy your tennis and to respect everyone that's involved in the game. 자, 지금 내용은 좀 전에 선생님이 말했던 매 경기에 공정이 임해야 된다는 내용 중에 심판의 눈속임입니다. 이 저니 메리 선수가 양심 선언을 하면서 정말 스포츠맨십을 지키는 모습, 사실 우리도 이렇게 운동 경기 하다가 이런 경우가 많이 있는데 상대를 속이면서 이기는 것보다는 설사 지더라도 솔직하게 이야기를 하고 정당하게 지는 게 오히려 더 스포츠맨십에 맞다는 거죠. 그래서 요 사례를 봤습니다. 자, 두 번째 주제로 넘어가겠습니다. 자, 두 번째로는 이득을 얻기 위해 비정상적 방식과 불이한 일을 한다. 불이한 일을 안 한다. 그러니까 사실은 우리가 여러분들은 직접 그러지는 않을 수도 있겠지만 일반 그 스포츠 선수들, 프로 선수들이 자기가 승리를 하기 위해서, 자신의 이득을 위해서 정말 해서는 안 되는 일들을 하고 있어요. 자, 예를 들어서 약물 복용, 요거는 되게 문제가 되겠죠. 그래서 승리 주상주의로 인한 불법적인 아주 폐단인데, 금지 약물, 복용한다거나 또, 이 약물이 사실은 그 경기에서는 되게 도움을 줄지 모르지만 결국은 자기 인체를 망치고 또 그걸로 인한 부작용들이 많이 일어나서 사실 생명과도 밀접한 관계가 있기 때문에 경기에 이런 일을 해서는 안 되겠죠. 그리고 요즘에 러시아에서는 역도 선수들이나 이런 사람들이 이런 약물 복용으로 인해서 올림픽이나 국제대회에 참가를 못하는 경우가 많이 있습니다. 자, 두 번째로는 승부 조작입니다. 그 상대 선수를 매수한다거나 잘못된 방법으로 그 도박에 자기가 일부러 져줘서 또 금전적인 이득을 취득한다거나 이런 승부 조작 사례가 많이 있어요. 그래서 스포츠 토토라든지 불법 배팅 사이트 또 작년 재작년에 우리나라에도 프로야구에도 이런 사례들이 있었죠. 그래서 이런 승부 조작, 이것도 스포츠맨십에 저해되는 그런 행동입니다. 자, 세 번째로는 비정상적인 상황입니다. 그러니까 경기 중에 일어난 어떤 불가항력적인 상황들이 있어요. 예를 들어서 상대가 갑자기 쓰러진 경우라든지 이런 경우에 어떻게 대처해야 되는지, 상대 선수가 쓰러졌는데
속으로 되게 좋아한다거나 또 아니면 쓰러졌는데도 불구하고 그냥 경기를 임해서 이기려고 하는, 그러니까 어떤 기본적인 그 정신에 위배되고 오로지 이기는 것만의 목적으로 생활하는, 그러니까 경기에 임하는 거, 이게 아주 잘못된 그런 스포츠맨십의 잘못된 사례입니다. 자, 이런 아주 비정상적인 상황에 일어난 그런 또 사례가 있습니다. 이 동영상 한번 또 보고 이야기하겠습니다. 자, 지금 축구 사례에서 그 동영상이 조금 화질이 안 좋아서 조금 미안한데 이 내용은 그겁니다. 경기가 거의 끝날 무렵에 심판이 휘슬을 불지 않았는데 누가 휘슬을 분 거예요. 근데 선수는 그게 이제 거의 끝날 무렵이니까 아, 심판이 불었구나 라고 생각을 하고 골대 앞에서 손으로 잡은 거죠. 그러면 당연히 경기 규칙상으로는 페널티킥입니다. 하지만 이 상대 쪽 감독은 이런 상황에서 자기가 점수를 얻어서 점수를 획득하기보다는 스포츠맨십을 발휘해서 그냥 골대 밖으로 차게 된 거죠. 그러니까 이게 비정상적인 상황에서도 그것을 충분하게 경기로 이용하는 게 아니라 아주 공정한 방법으로 또 경기에 임했다는 그런 내용입니다. 자, 우리도 이게 학교나 여러 가지 운동할 때 이런 일이 있을 수 있겠죠. 그럴 때는 정말 상식적인 선에서 상대방에게 올바르게 경기를 운영하는 거, 이거 되게 중요한 것 같습니다. 자, 세 번째 내용을 이야기하겠습니다. 자, 세 번째로는 상대에 대한 예의와 승패를 떠나서 결과에 승복할 줄 알아야 되는 겁니다. 그러니까 스포츠는 말 그대로 스포츠입니다. 운동이고 그걸 즐길 줄 알아야 되는데 그 운동이 끝났음에도 그 운동 중간에야 열심히 할 수 있겠지만 끝났음에도 또 그거를 계속 이어서 그 뒤에 나쁜 일이 일어나는 거, 이런 것들은 상대에 대한 예의가 아닌 거죠. 그리고 스포츠맨십에는 정말 어긋나는 겁니다. 예를 들어서 인종차별 같은 경우 있죠. 백인들이 흑인이나 동양인을 차별해 가지고 경기에 못 뛰게 한다거나 이런 일들, 또 경기는 평등한 겁니다. 그러니까 남자, 여자, 남녀노소, 신분의 차별 없이 스포츠는 스포츠 자체에 그 공정하게 이루어져야 된다는 거죠. 자, 두 번째로는 선수 부상입니다. 경기 중에 상대 선수가 부상을 입었는데 되게 막 고소해한다거나 그거는 같은 선수로서 되게 안타까워해야 할 일인데 이거를 오롯 경기에 이기는 것만 생각하다 보면 상대 선수가 다쳤는데 속으로 되게 좋아해요. 이런 부분들은 스포츠맨십에 그때 해서는 안 되는 거죠. 그러니까 상대 선수라도 부상에는 같이 안타까워하고 같이 동감해 줘야 되고 또 빨리 치료할 수 있도록 도와줘야 되는 겁니다. 자, 세 번째로는 경기의 승복입니다. 그러니까 경기 중에 열심히 최선을 다하고 난 뒤에 휘슬이 불고 경기가 종료되면 그러면 다시 전에 있던 친구 관계, 전에 있던 그런 유대 관계는 가야 되는데 경기가 잘 졌다고 해가지고 그 경기 이후에
이어져서 기분을 나빠한다거나 뭐 욕을 한다거나 이런 경우 말하는 거죠. 그래서 뭐 우리 프로야구에서도 기분이 나쁘고 우리 팀이 진다고 해서 경기 중에 난입해서 막 경기를 회방한다거나 또 막 음식물 던지는 경우, 막 병 같은 거 던지는 경우 있죠. 그리고 유럽에서는 축구 경기 지고 나면 막 폭동이 일어나는 이런 것들은 스포츠맨십에 어긋나는 거고, 스포츠맨십은 선수들만이 일어나는 것이 아닙니다. 관중들도 스포츠맨십을 발휘해야 된다는 겁니다. 자, 이 세 번째 사례에 대한 것도 한번 동영상으로 보겠습니다. Sportsmanship is basically just respecting the athletes around you. I think that's one thing about cross country that's great is everybody's such a sport. Whether you win or lose, the winner always comes back, shakes everybody's hand. I mean, that's sportsmanship to me. Sportsmanship is playing fair. I guess growing up, that was the biggest thing that was taught to me as being on a team. It's important because there are other runners out there, and you need to be fair to them. It gets a little rough sometimes, and you know, I'll admit I've lost my head a few times, but in the end, you come to realize that, you know what, it's just a race, and I think that's what sportsmanship is about, is just realizing that it's just a competition, you know, and not life. 자, 우리가 지금 여러 명의 선수나 사람들이 생각하는 지금 동영상에서 스포츠맨십에 대한 이야기가 나왔는데, 경기에 최선을 다하고 또 서로 악수함으로 인해서 경기가 끝난 것에 대한 끝나고 난 뒤에 또 그 경기는 경기고 생활은 생활인 것처럼 이렇게 서로 악수하는, 그래서 경기에서 악수로 시작하고 악수로 끝나는 사례들이 있습니다. 자, 선생님 설명한 것처럼 경기에 승복해야 되는데 경기에 승복하지 않는 선수들로 인해서 문제되는 경우가 많았죠. 작년에 저희 그 평창 동계올림픽 때도 여자 아이스하키 결승전에서 그 미국한테 그 캐나다가 아쉽게 패배를 당합니다. 근데 시상식에서 막 메달을 안 받고 메달을 뭐 던지고 막 이런 일이 있었는데, 이것도 나중에 뭐 사과를 했죠. 그러니까 이렇게 상대편에 대한 예의를 갖추고 또 승패를 떠나서 결과에 승복할 줄 아는 것, 이것 또한 스포츠맨십의 아주 중요한 내용입니다. 자, 생각을 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 자, 스포츠맨십은 결국 스포츠의 진정한 가치를 알고 스포츠에 참여하는 겁니다. 이건 비단 프로 선수들이나 뭐 올림픽 스타들만 하는 것이 아니라 우리들도 학교에 여러분들 나왔을 때 친구들끼리 축구를 한다거나 뭐 피구를 한다거나 농구를 한다거나 이럴 때도 이 선생님이 지금 이야기했던 크게 세 가지가 다 접목이 되는 겁니다. 자, 그래서 정의를 다시 한번 보면 스포츠맨이 지녀야 할 바람직한 정신자세, 그러니까 스포츠에 참여하는 사람들이 지녀야 할 정신자세에 있는데, 자, 이게 영국 그 시민사회에 스포츠맨십을 익히는 것이 결국은 젠틀맨이다. 그래서 영국 신사 젠틀맨에 대한 얘기가 여기서 나온 거고요. 그래서 이게 결국은 체육 수업이라든지 체육이나 스포츠에 적극 권장하게 됩니다. 이렇게 발전하게 됐고요. 그래서 최근에는 스포츠맨십으로 어떤 단결이라든지 협동 이런 것들도 배우고요. 그다음에 정직한 거 당연히 중요하겠죠. 그 책임 있는 어떤 결과에 대한 승복, 자기가 잘못했을 때 잘못한 거에 대한 사과, 뭐 이런 책임 지는 거, 그리고 공정성을 바탕으로 결국은 페어플레이 정신에도 상당히 큰 강조가 되었다는 겁니다. 자, 지금까지 이제 스포츠맨십에 대한 것을 들었는데, 선생님은 마지막으로 하고 싶은 내용은 생활 속에 우리 스포츠맨십도 적용해야 된다는 겁니다. 그러니까 여러분들이 스포츠를 즐길 때도 이런 스포츠맨십을 적용해야 되지만, 일상생활에, 스포츠 상황이 아닌 일상생활에도 이번 스포츠맨십을 적용해야 된다는 거죠. 첫 번째로 생활 규칙이나 인간관계, 뭐 운동 경기가 아니더라도 학급에서라도 아니면 친한 친구, 뭐 이런 다른 선후배 관계에서도
공정하게 임해야 된다는 겁니다. 두 번째로는 어떤 자기 이득을 위해서 정상적이지 않은 방법, 비정상적 방법으로 상대방을 속인다거나 또 불이한 일을 하지 않는 것. 이거 스포츠만이 아닌 일상생활에서도 되게 중요한 문제죠. 자, 세 번째로는 상대방에 대한 예의를 갖춰야 됩니다. 그러니까 선후배, 뭐 나보다 나이가 어리다거나 또 뭐 나보다 또 공부를 못한다거나 운동을 못한다거나 이런 것과 상관없이 상대방에 대한 예의를 갖추고 또 생활하면서 자기가 뭔 잘못을 했다면 그건 솔직하게 사과하고 잘못한 거에 대해서는 책임을 질 줄 아는 그런 우리 청명고등학교 학생들이 되었으면 좋겠습니다. 자, 이상으로 내용을 마치고 과제 안내하겠습니다. 자, 과제 안내하겠습니다. 자, 지금 여러분들 그 EBS 온라인 강의 지금 듣고 계신데 거기 공지사항에 가면 이 첫 번째 선생님 지금 밑줄을 그었는데 개인 운동 실천 기록표 작성 후에 여러분들 이번 주 그러니까 내일 모레 그 수요일 날 학교에 출석하죠. 그래서 출석해서 체육 시간 들었을 때 선생님에게 이 표를 제출하면 됩니다. 그래서 이 표는 이렇게 생겼습니다. 이 공지사항에 들어가시면 개인운동 실천기록표 요 제목을 클릭하면 이 내용이 나오고요. 이 오른쪽 위쪽에 2학년 운동과 건강 개인운동 실천기록표 요것을 다운받아서 만약에 자기가 프린트가 안 된다고 그러면 내용을 좀 적어서 가지고 오면 선생님이 뭐 프린트를 해서 줄 수도 있습니다. 그래서 요거 적어서 내는데 자, 요겁니다. 개인운동 실천기록표 요건데 이게 4월달 거, 5월달 거 나눠 있어요. 그래서 이게 매일 작성하는 게 아니라 자기가 체육이 들은 날 또는 뭐 일주일에 2회에서 3회만 작성하면 돼요. 그래서 지구력 줄넘기를 가장 많이 했던 시간 하나 적는 거고요. 그 다음에 2단 뛰기 줄넘기 뭐 내가 5회 했으면 5회 가장 많이 연습했을 때 가장 많이 한 횟수 적으면 되고요. 플랭크도 내가 뭐 1분을 했다, 30초를 했다 그 한 거 일주일에 2회에서 3회만 적어서 제출하면 되겠습니다. 그리고 자세한 질문은 출석일에 선생님에게 하면 되겠습니다. 자, 자료 출처입니다. 그 유튜브에 이 세 가지에 대한 내용들이 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 자, 이상으로 5월 넷째 주 강의를 마치겠습니다. 그러니까 여러분들 이번 주 수요일 날 등교하게 되면 일단 뭐 온라인 강의는 요것으로서 끝나고요. 혹시 더 이게 심화된다거나 다시 온라인으로 다시 수업이 되게 되면 다시 선생님이 수업을 하겠지만 뭐 공식적으로는 이번 주 수요일 날 등교하면서 요 수업으로서 마치도록 하겠습니다. 그동안 온라인 수업 듣느라 되게 수고 많았고요. 이번 주 수요일 날 학교 오게 되면 수업 시간에 선생님 다시 한번 인사할 테니까 웃는 얼굴로 서로 인사했으면 좋겠습니다. 그동안 수고 많았습니다. 이상 마치겠습니다.